तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य करूंगा। यहोवा महान स्तुति के योग्य, उसकी बड़ाई कैसी अगम्य है। यहोवा महान, उसकी बड़ाई कैसी अगम्य है। तेरे पराक्रम के कामों का मैं वर्णन करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, सर्वदा मैं धन्य करूंगा। यहोवा संभालता गिरते हुओं को, यहोवा संभालता गिरते हुओं को, झुके हुओं को सीधा करता है। नजरों में अपने प्यारे मसीहा तुझ पर लगाऊंगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को सर्वदा मैं धन्य करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूं, तेरे ही नाम को मैं धन्य कहूंगा। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, praise him, हालेलुया, 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 wonderful God, we praise you. Hallelujah, hallelujah. Almighty God, we praise you. आइए हम स्तुति करते हुए परमेश्वर के सामने हालेलुया, हालेलुया। यहोवा संभालता, यहोवा संभालता, यहोवा संभालता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से सबों को एक और बार मैं स्वागत करता हूं। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இணையற்ற நாமத்தினாலே இன்னொரு முறையாக உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்கிறேன். और आज भी हम अय्यूब के किताब में से उसके दूसरे अध्याय को हम अध्ययन करने के लिए हम आए हैं। இன்றைக்கும் யோபுவின் சரித்திரத்திலிருந்து
அதனுடைய இரண்டாவது அத்தியாயத்தை தியானிக்கும்படியாக வந்திருக்கிறோம். और जिस प्रकार मैंने कल कहा था, हर एक अध्याय को हम एक एक शीर्षक के तले उसको अध्ययन करेंगे. நேற்றுக்கு நான் சொன்னது போல ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தையும் ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழே நாம் தியானிப்போம். और कल हमने अपराइट यानी कराई के उस शीर्षक के तले पहले अध्याय को हमने देखा. நாம் நேற்றைய தினத்திலே உத்தமம் uprightness என்ற தலைப்பின் கீழே முதலாவது அதிகாரத்தை தியானித்தோம். और आज भी इस दूसरे अध्याय को उसी शीर्षक के तले हम अध्ययन करने जा रहे हैं. நாமும் இந்த இரண்டாவது அதிகாரத்தை அதே தலைப்பின் அடிப்படையிலே நாம் தியானிக்க போகிறோம். और मैं पहले में दो वचनों को मैं आपके सामने में रखने के लिए चाहता हूं. முதலாவது ரெண்டு வசனங்களை உங்கள் மத்தியிலே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். उस दूसरा अध्याय का तीसरा और 9वां वचन को अब देखिए. அந்த இரண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய 3ஆம் 9ஆம் வசனங்களை பாருங்கள். यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है. यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है. அப்பொழுது கர்த்தர் சாத்தானை நோக்கி, நீ என் தாசனாகிய யோபின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ? உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகிறவனுமான மனுஷனாகிய அவனை போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை. முகாந்திரம் இல்லாமல் அவனை நிர்மூலமாக்கும்படி நீ என்னை ஏவின போதிலும் அவன் இன்னும் தன் உத்தமத்திலே உறுதியாய் நிற்கிறான் என்றார். और 9वां वचनों को भी देखिएगा. 9வது வசனத்தையும் பாருங்கள். तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा. அப்பொழுது அவன் மனைவி அவனை பார்த்து, நீர் இன்னும் உம்முடைய உத்தமத்தில் உறுதியாய் நிற்கிறீரோ? தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்றாள். हमने पहले अध्याय में ही इस बात को हमने देखा कि कैसे परमेश्वर खुद अय्यूब के बारे में ये प्रमाणित करते हुए कि वो एक खरा और सीधा मनुष्य है. நாம் முதலாவது அதிகாரத்திலே இந்த காரியத்தை பார்த்தோம். தேவனாய கர்த்தர் எப்படியாக யோபுவை குறித்து சாட்சியிட்டு அவர் நிரூபித்து காண்பித்ததை யோபு उत्तमन என்பதை தேவன் விளக்கினார். और दूसरे अध्याय में जैसे हम आते हैं, यहाँ अय्यूब के जीवन में और तकलीफें और पीड़ा बढ़ती हुई हम देख रहे हैं. இந்த இரண்டாவது அதிகாரத்துக்குள்ளே வந்தால் யோபுடைய வாழ்க்கையில இன்னும் வேதனைகளும் இன்னும் கஷ்டங்களும் பெருகி கொண்டிருக்கிறது. पहले अध्याय में जो कुछ अय्यूब के जीवन में हुआ वो सीधे अय्यूब के लिए नहीं हुआ, उसके बच्चों के जीवन में, उसके लोगों के जीवन में और उसकी जो संपत्ति थी उन बातों पर आई. முதலாவது அதிகாரத்தை நாம் பார்த்தால் யோபுவுக்கு வந்த சோதனைகள் நேரடியாக யோபுவுக்கு வராமல் யோபுவுடைய சொத்து, யோபுவுடைய பிள்ளைகள், இன்னும் யோபுவுக்கு இருந்தவர்கள் அவர்களுக்குள்ளே உண்டாயிற்று. लेकिन यहाँ दूसरा अध्याय में हम इस बात को देख रहे हैं कि शैतान उससे तृप्त नहीं है. ஆனால் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறது என்ன? சாத்தான் அந்த சோதனையிலே திருப்தி அடையவில்லை. और इसीलिए यहाँ दूसरा अध्याय में सीधे अय्यूब को ही वो हमला कर रहा है. ஆகையினாலே இரண்டாவது அதிகாரத்திலே சாத்தான் நேரடியாக யோபுவையே தாக்குகிறான். क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर अय्यूब के जीवन को अगर हम छू लें, वो अपने खराई को छोड़ देगा. அவன் இப்படியாக நினைத்து இதை செய்கிறான். நான் யோபுவுடைய சரீரத்தை தொட்டால் போதும் அவன் உத்தமத்திலிருந்து விலகுவான். और इसलिए इस अध्याय में खराई में एक शब्द वहां जुड़ा हुआ आप यहाँ पे देख रहे हैं. ஆகையினாலே அந்த உத்தமத்தோடு கூட ஒரு வார்த்தை இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதை இரண்டாவது அதிகாரத்திலே பார்க்க முடியும். वो तीसरा और 9वां वचन में उसी को हमने पढ़ा था. 3ஆம் 9வது வசனத்திலே நாம் அதைத்தான் வாசித்தோம். परमेश्वर अय्यूब के बारे में ये कहता है कि अब भी अय्यूब उस कराई में वो बना रहा है. தேவனாய கர்த்தர் யோபுவை குறித்து இப்படியாக அந்த வசனங்களில் சொல்கிறார், இன்னும் யோபு தன் உத்தமத்திலே உறுதியாய் நிற்கிறான். और उसकी पत्नी ये कहती है, அவனுடைய மனைவி சொல்கிறாள், क्या तुम अभी भी अपने कराई पर बना रह रहा है? என்ன நீர் இன்னும் உம்முடைய உத்தமத்தில் உறுதியாய் நிற்கிறீரோ? और आज मैं उस ना केवल कराई के बारे में, उस कराई में हम बना रहने के बारे में थोड़ा प्रकाश डालने के लिए चाहता हूं. நான் இன்றைக்கு உத்தமத்தை குறித்து மாத்திரமல்ல, உத்தமத்திலே இன்னும் நிலைத்திருக்கிறதை குறித்து பேச விரும்புகிறேன். एक प्रकार के अमला हमारे जीवन में होने से हम उसको सामना करना आसान है. ஒரு விதமான தாக்குதல் ஒரு புறத்திலிருந்து வந்தால் அதை மேற்கொள்வது நம்முடைய வாழ்க்கையில எளிது. लेकिन कई प्रकार से लगातार हमारे जीवन में जो बातें आती हैं,
तब उसको सामना करना उतना आसान नहीं है। ஆனால் பலவித சோதனைகள் வரும் பொழுது பல இடங்களிலிருந்து அவைகளை மேற்கொள்வது எளிதல்ல. और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं अय्यूब के जीवन में लगातार उसके जीवन में हमलाएं आ रही हैं। இங்கே யோபுவின் வாழ்க்கையை பார்த்தால் தொடர்ச்சியாக அவனுடைய வாழ்க்கையிலே தாக்குதல்கள் வருகின்றன. और इसी दरमियान हम किस प्रकार खराई में हम बने रहें। இந்த சூழ்நிலையிலே உத்தமத்தில் நிலைத்திருப்பது எப்படி? और जैसे कल बताया गया यहाँ भी उस अपराइट के शब्द में से, कराई के उस अंग्रेजी शब्द में से 7 बातों को आपके हाथ में दिया गया है। நேற்றைய தினத்திலே சொன்னது போல இங்கேயும் கூட அந்த அப்ரைட் என்ற 7 எழுத்துக்களை கொண்ட அந்த ஒரு வார்த்தையினுடைய காரியங்கள் அங்கே பேப்பரிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. लेकिन उसमें 2 बातों के ऊपर केवल मैं प्रकाश डालने के लिए चाहूंगा। ஆனால் அவைகளில் இருந்து 2 அந்த எழுத்துக்கள் அவைகளில் இருந்து நான் வெளிச்சத்தை கொண்டு வருவேன். उसके 5वां बात को मैं आपके सामने आज मैं पहला रखने के लिए चाहूंगा। அந்த பேப்பர்ல குறிக்கப்பட்டிருக்கிற 5வது குறிப்பை குறித்து நான் கொஞ்சம் விளக்க விரும்புகிறேன். अगर आप उसको देखिएगा, நீங்கள் அதை கவனத்தோடு பார்த்தால், grumble not in distress and troubles but accept whatever God allows in your life. संकट और मुसीबत में कुड़कुड़ाए बिना परमेश्वर आपके जीवन में जो अनुमति देता है उसे स्वीकार करें। துன்பத்திலும் துயரத்திலும் முறுமுறுக்காமல் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவன் எதை அனுமதிக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். इसको कहना आसान है, उस पे गुजरना जरूर कठिन है। இதை சொல்வது எளிது, அதன் வழியாய் போவதோ கடினம். लेकिन यहाँ अय्यूब अपने कराई में बना रहने का एक रहस्य को इसी में हम सीख रहे हैं। இங்கே யோபு தன்னுடைய உத்தமத்திலே உறுதியாய் நிலைத்திருக்கிறதனுடைய காரணத்தை அல்லது காரியத்தை இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். यहाँ पे अय्यूब क्या कर रहा है? இங்கே யோபு என்ன செய்கிறான்? जिसके जीवन में जो दुख या पीड़ा जो चली आई, யாருடைய வாழ்க்கையிலே துன்பமோ துயரமோ வருகிறதோ उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसको वो स्वीकार कर ले रहा है। அந்த யோபு என்பவன் அந்த காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான். और इसलिए वो अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को इस प्रकार वो कह रहा है, ஆகையினாலே தன்னுடைய மனைவி பார்த்து அவன் இப்படியாக சொல்லுகிறான், क्या हम परमेश्वर के हाथ से सिर्फ भलाई को हम स्वीकार करें और बुराई को ना स्वीकार करें? தேவனிடத்திலிருந்து நன்மையை பெற்ற நாம் தீமையையும் பெற வேண்டாமோ? इट इज नॉट इजी टू एक्सेप्ट एडवर्सिटी। पीड़ा को स्वीकार करना आसान नहीं है, துன்பங்களை துயரங்களை ஏற்றுக்கொள்வது எளிதல்ல. लेकिन जब तक उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। ஆனால் எதுவரைக்கும் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறோமோ அதுவரைக்கும் நம்முடைய உள்ளத்தில் அமைதல் இருக்காது. यहाँ जैसे मैं कल जो बात को कहा उसको आज भी थोड़ा दोहराने के लिए चाहूंगा। நேற்றுக்கு சொன்னேனே அதை கொஞ்சம் இன்றைக்கும் திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன். ये एक अय्यूब को उसके जीवन में जो पीड़ाएं आई हैं, जो दुख आया है, उसका कारण उसको मालूम नहीं है। யோபுடைய வாழ்க்கையில துன்பங்கள் துயரங்கள் பாடுகள் வந்ததனுடைய காரணம் அவனுக்கு தெரியாது. क्योंकि पहले 2 अध्याय में जो स्वर्ग में जो बातें हो रही हैं उसको वहां पे उसका प्रकाश नहीं है। ஏனென்றால் முதல் 2 அதிகாரங்களுக்குள்ளே பரலோகத்தில் நடக்கிற அந்த காரியங்கள் யோபுவுக்கு தெரியவில்லை. मैं सोच रहा था, நான் இப்படியாக யோசித்தவனாயிருந்தேன். आज हमारे हाथ में परमेश्वर अपने वचन को दिया है, இன்றைக்கு நம்முடைய கரத்திலே தேவன் தன்னுடைய வேதாகமத்தை கொடுத்திருக்கிறார். और हमें तसल्ली देने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे साथ दिया है, நம்மை ஆறுதல் படுத்த பரிசுத்த ஆவியானவரையும் கொடுத்திருக்கிறார். और हमें प्रेरणा देने के लिए कई प्रकार के लोगों के जीवन को हमारे सामने रखा है। இன்னும் நம்மை உற்சாகப்படுத்த अनेक முன்னிக்கிற சாட்சிகளை நமக்கு வைத்திருக்கிறார். ये सारी बातें अय्यूब के लिए ना रहा, இந்த எல்லா காரியங்களும் யோபுவுக்கு கிடைத்ததில்லை. उसके बावजूद वो उसके पीड़ाओं में, अपने कराई में बना रहता है। அப்படி இருந்தும் அவன் தன்னுடைய வேதனைகள் துயரங்கள் மத்தியிலே உத்தமத்திலே உறுதியாய் நிற்கிறார். और मैं इसको जैसे कल मैंने कहा, वो एक सही में एक आराधक मनुष्य है। நான் எப்படி நேற்றைய தினத்திலே சொன்னேனோ அதை போல யோபு உண்மையிலேயே ஒரு ஆராதனை செய்கிற மனிதனாய் இருக்கிறான். और वो परमेश्वर के साथ के उसका जो निकट जो रिश्ता है उसको मैं वहां पे देख रहा हूं। நான் அங்கே பார்க்கிறது என்ன, தேவனுக்கும் யோபுவுக்கும் இடையே உள்ள நெருங்கிய உறவை காண்கிறேன். इसीलिए वो उस परिस्थिति में भी वो नहीं कुड़कुड़ा रहा है। ஆகையினாலே அந்த சூழ்நிலையிலும் கூட அவன் முறுமுறுக்கவில்லை. जैसे मैंने कहा, इसको कहना आसान है, उसमें गुजरना उतना आसान नहीं है। நான் சொன்னது போல இதை சொல்வது எளிது, ஆனால் செய்வதோ கடினம். और मैं 2008 की बात को मैं याद करता हूं, 2008 நடந்த காரியத்தை ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வருகிறேன். और इसी
कलीसिया में वहां पे खड़ा होकर के मैंने अपने गवाही को दिया था இதே சபையிலே நான் அங்கே நின்றவனாக என்னுடைய சாட்சியை சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். और वहां जब मैं खड़ा होके गवाही दिया कलीसिया में जितने भी लोग थे वे मेरे आवाज को पहचान नहीं पा रहे थे. இந்த சபையிலே அந்த நேரத்தில் அந்த நாளிலே என்னுடைய சாட்சியை கேட்டிருந்தார்களே அவர்கள் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர்கள் அறிந்து அல்லது பகுத்தறியாமல் இருந்தார்கள். और आराधना को बड़े भैया ही चला रहे थे. उनको कहना पड़ा कि मरियोशी है जो उसने अपने गवाही को पेश किया है. ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருந்த பெரிய அண்ணன் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு இப்படி சொல்ல வேண்டியதாயிற்று. சாட்சி சொன்னவர் இப்பொழுது சகோதரர் மரியோஸ் என்று சொல்ல வேண்டியதாயிற்று. कारण उस साल लगभग 6 महीना मैं सीएमसी वेल्लूर में मैं एडमिट था. ஏனென்றால் அந்த காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 6 மாதங்கள் வெல்லூர் சிஎம்சி ஆஸ்பத்திரியிலே நான் अनुमति அங்கே இருந்தேன். और मेरे गला में एक ऑपरेशन किया गया था. என்னுடைய தொண்டை பகுதியில் ஒரு ஆபரேஷன் செய்யப்பட்டது. और उस ऑपरेशन करने के कारण मेरी आवाज बदल गई थी. அந்த ஆபரேஷன் நிமித்தமாக என்னுடைய சத்தத்தில் மாறுதல் உண்டாயிற்று. और इसलिए लोग उस समय मेरे आवाज को पहचान नहीं पा रहे थे. ஆகையினாலே அந்த நேரத்தில் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டவர்கள் யார் பேசுகிறார் என்று புரியாமல் இருந்தார்கள். अभी मैं उसको जब सोचता हूँ 6 महीना की वो पीड़ा और वो दर्द आसान नहीं था. இப்பொழுது நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் அந்த நாட்களிலே 6 மாத வேதனை கஷ்டம் எனக்கு சாதாரணமாக இல்லை. और क्योंकि शरीर में कई जगहों में दर्द उठती थी. ஏனென்றால் என்னுடைய சரீரத்திலே अनेक இடங்களிலே வலி வேதனை இருந்தது. क्योंकि मेरे किडनी में स्टोन था, गाल ब्लैडर में स्टोन था. என்னுடைய கிட்னி கால் பிளாடர்ல ஸ்டோன்ஸ் இருந்தன. और मेरा पैंक्रियास में सिस्ट था. என்னுடைய pancreasல சிஸ்ட் இருந்தது. और ये गला में ऑपरेशन भी किया गया. என்னுடைய தொண்டை பகுதியிலே ஆபரேஷனும் செய்தார்கள். इसलिए वो 6 महीना पूरे शरीर में दर्द. ஆகையினாலே முழு 6 மாதங்களும் என்னுடைய சரீரம் முழுவதும் வேதனை. और इससे और एक वेदना क्योंकि उस मैं सीएमसी जाने के पहले मेरी शादी तय हो चुकी थी. அதற்கு முன் இதை காட்டிலும் இன்னொரு ஒரு வேதனைக்குரிய அல்லது வலிக்குரிய காரியம் என்னவென்று சொன்னால் நான் சிஎம்சி ஆஸ்பத்திரிக்கு போவதற்கு முன்பதாக என்னுடைய திருமண காரியங்கள் பேசி முடிக்கப்பட்டிருந்தன. लेकिन शादी कब होगा नहीं मालूम है. ஆனால் திருமணம் எப்போது என்றைக்கு தெரியாது. और मैं पहली बार मुझसे शादी करने वाली मेरे अभी जो पत्नी है उससे उस हालत में मैंने मिला. நான் இப்பொழுது எனக்கு இருக்கிற அந்த மனைவி அந்த காலத்தில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த நிலைமையிலே நான் இப்படியாக அவளை கண்டேன். कब मैंने उनसे मिला था? எந்த நிலைமையிலே அவளை நான் சந்தித்தேன் தெரியுமா? बनारस के अस्पताल में मैं बिस्तरा में पड़ा हूँ. मेरे नाक और सब जगह में ट्यूब्स है और उसी समय वो पहली बार मुझसे मुलाकात कर रही है. முதலாவது என்னுடைய மனைவி என்னை சந்திக்க முடியாத வந்த காலகட்டம் நான் வாரணாசி ஆஸ்பத்திரியிலே அட்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன். என்னுடைய மூக்கு துவாரத்தில் எல்லாம் பைப்ஸ் போடப்பட்டு அந்த படுக்கையிலே பெட்ல இருந்தவனாக என்னுடைய மனைவி முதலாவது நான் சந்தித்திருந்தேன். जरूर मैं ज्यादा वेदना में था. உண்மையிலேயே அதிக வேதனையோடு இருந்தேன். लेकिन उस समय मेरे साथ हमारे जिम्स में पहले एक मिशनरी थे, एक भाई उस समय मेरे साथ अस्पताल में थे. ஆனால் அப்பொழுது இருந்த ஒரு ஜெம்ஸ் மிஷனரி என்னோடு கூட ஆஸ்பத்திரியிலே அவர்கள் இருந்தார்கள். अभी वे विदेश में काम कर रहे हैं. இப்பொழுது அவர் இங்கே இல்லை, வெளிநாட்டிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். एलेजर उनका नाम है. அவருடைய பெயர் எலேசர் என்பது. अभी भी जब भी वे मुझसे मिलते हैं तो एक बात को वे याद करते हैं. அவர் என்னை எப்பொழுதெல்லாம் சந்திக்கிறாரோ பேசுகிறாரோ ஒன்றை ஞாபகப்படுத்துவார். कि भैया मैं आपको देखा कि बहुत पीड़ा में बहुत दर्द में जरूर थे. அண்ணன் உங்களை நான் பார்த்தேன் என்ற நாளிலே நீங்கள் வேதனை வலியிலே இருந்தீர்கள். लेकिन जब आप दीदी को देखे आप जरूर आपने मुस्कुराया. ஆனால் நீங்கள் அக்காவை பார்த்த உடனேயே சிரித்தீர்கள், பொன்முறுவல் இருந்தது. लेकिन यहाँ अय्यूब के जीवन में उस प्रकार की बातें नहीं हैं. ஆனால் யோபுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட காரியம் இல்லை. कारण उसकी पत्नी खुद बोल रही है कि आप कुड़कुड़ा के अपने जीवन छोड़ दो. ஏனென்றால் மனைவி அவளாகவே சொல்லுகிறார், என்ன சொல்லுகிறார்? दूषित जीवனை விடும். यानी हमारे जीवन में उस प्रकार की जब शैतान के द्वारा जो पीड़ाएं आती हैं, हमला आती हैं, कई लोग हमारे साथ नहीं होते हैं. ஏனென்றால் நமக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட வேதனை கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது अनेகர் நம்மளை விட்டு போய் விடுவார்கள். कई लोग जरूर अय्यूब को पत्नी को बहुत गलत उस प्रकार की बातों को विचार को बोलते हैं. யோபுடைய மனைவி குறித்து अनेகர் பலவிதமான தவறான அல்லது எதிர்மறையான காரியங்களை குறித்து பேசுவதுண்டு. लेकिन मैं अय्यूब की पत्नी को भी थोड़ा मैं समझने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं. ஆனால் யோபுவினுடைய மனைவியை குறித்தும் கொஞ்சம் நான் புரிந்து கொள்ள இங்கே நான் முயற்சி எடுக்கிறேன். जरूर उनके लिए भी ये सारी बातें आसान रही नहीं होगी. ஆனால் அவளுக்கும் கூட எல்லா காரியங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக அமைந்திருக்காது. उसने भी अपने सारे बच्चों को खो दिया है. அவளும் கூட தன்னுடைய எல்லா பிள்ளைகளையும் இழந்து போயிருக்கிறாள். और उस हालत में वो यहाँ पे उस प्रकार की बातों को अय्यूब को बोल रही
रही है। அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அவள் வந்து யோபுவிடத்தில் இந்த காரியத்தை பேசுகிறாள். लेकिन उस परिस्थिति में भी அந்த சூழ்நிலையிலேயும் अय्यूब को देखिए, वो अपने खराई में वो बना रह रहा है। யோபுவோ தன்னுடைய உத்தமத்திலே உறுதியாய் நிற்கிறான். और मैं उस 10वां वचन को मैं बहुत में प्यार करता हूँ। 10ஆம் வசனத்தை மிகவுமாய் நான் விரும்பி நேசிப்பதுண்டு. क्यों उसको पढ़िएगा। அதை வாசிக்கலாம். उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। அதற்கு யோபு, நீ பைத்தியக்காரி பேசுகிறது போல பேசுகிறாய், தேவன் கையிலே நன்மையை பெற்ற நாம் தீமையை பெற வேண்டாமோ என்றான். இவைகள் எல்லாவற்றிலும் யோபு தன் உதடுகளினால் பாவம் செய்யவில்லை. वो इन सारे परिस्थिति में, इन सारे बातों में अपने मुंह से पाप नहीं किया करके वचन में बतलाती है। வேதம் சொல்கிறது யோபு தன்னுடைய எல்லா காரியங்களிலேயும் தன்னுடைய வாயினாலே உதடுகளினாலே பாவம் செய்யவில்லை. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? இங்கே பார்க்கிறது நாம் என்ன? अय्यूब उस प्रकार के परिस्थिति में भी वो धीरज धर रहा है। யோபு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் பொறுமையாயிருக்கிறான். और इसीलिए याकूब अपने पत्री में अय्यूब को वर्णन करता है। ஆகையினால யாக்கோபு தன்னுடைய நிருபத்திலே யோபுவை குறித்து பேசுகிறான். उस वचन को भी पढ़िएगा। அந்த வசனத்தையும் கூட நாம் வாசிக்கலாம். याकूब उसका 5वां अध्याय, யாக்கோபு 5வது அதிகாரம் उसका 9वां वचन से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ। 9ஆம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன். हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देख, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुनी है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। என் சகோதரரே, கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே பேசின தீர்க்கதரிசிகளை துன்பப்படுதலுக்கும் நீடிய பொறுமைக்கும் திருஷ்டாந்தமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இதோ பொறுமையா இருக்கிறவர்களை பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே. யோபின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள், கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமும் உள்ளவராயிருக்கிறாரே. यहाँ पे याकूब अय्यूब को यहाँ पे वर्णन करता है, उसका उदाहरण को हमारे सामने रखता है। இங்கே யாக்கோபு யோபுவை குறித்து பேசுகிறான், யோபுவினுடைய காரியத்தை உதாரணமாக பேசுகிறான். और उसके 11 वचन में कहता है, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुनी है। 11வது வசனத்திலே யாக்கோபு இப்படியாக எழுதுகிறான், இதோ பொறுமையா இருக்கிறவர்களை பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே, யோபின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். और अंग्रेजी में धीरज को पेशेंस कहते हैं। ஆங்கிலத்திலே பொறுமையை குறித்து பேஷன்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம். और जब हम एक पेशेंट हो जाते हैं, पेशेंस या धीरज धरना बहुत मुश्किल है। ஆனால் நாம் பேஷண்டா மாறிவிட்டோம்னு சொன்னா பேஷன்ஸா இருப்பது ரொம்ப கடினமா இருக்கும். कई बार लोग कहते हैं ना कि इस प्रकार लोग कहते हैं कि जब कोई एक जन बीमार हो जाता है, सबको बीमार पड़ा कर देते हैं। இதனால் இப்படியாக சொல்லுவதுண்டு, ஜனங்கள் யாராவது ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் எல்லாரையும் வியாதியஸ்தரா மாத்திருவான். यानी उस प्रकार के परिस्थिति में धीरज धरना जरूर कठिन है। இதனால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே பொறுமையா இருப்பது மிக கடினம். लेकिन यहाँ अय्यूब हमारे लिए एक उदाहरण, ना केवल उदाहरण है, हमको उत्साहित करता है। ஆனால் இங்கே யோபு நமக்கு ஒரு உதாரணம் மாத்திரமல்ல, நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறவனுமாய் இருக்கிறான். ताकि हम हर परिस्थिति में, हम उस कड़ाई में हम बना रह सके। இது நிமித்தம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நாம் உத்தமத்திலே உறுதியாய் இருக்க முடியும். और इसमें एक और एक मदद अय्यूब के लिए मिल रहा है। அதோடு கூட யோபுவுக்கு இன்னொரு உதவியும் அங்கே கிட்டுகிறது பாருங்கள். उसको मदद करके मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, அதை உதவி என்று நான் சொல்வதின் காரியம் என்ன? कारण इसी अध्याय में उसके तीनों दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं। இதே 2ஆம் அதிகாரத்திலே அவனுடைய 3 நண்பர்கள் அவனை சந்திக்கும்படி வருகிறார்கள். और वे 7 दिन 7 रात अय्यूब के साथ वे बैठे हैं। 7 நாட்கள் இரவு பகலாய் அவர்கள் அங்கே அவனோடு கூட அமர்ந்திருக்கிறார்கள். और वे एकदम चुपचाप हैं। அவர்களோ பேசாமல் இருக்கிறார்கள். और कई बार हम दूसरों की पीड़ा में हम जब शामिल होते हैं, அநேக முறை நாம் மற்றவருடைய வேதனையிலே நாமும் பங்கு பெறும் பொழுது हम शांत रहना बहुत बला है।
நாம் கூட இருப்பது மிக உதவியா இருக்கும். लेकिन यहाँ अय्यूब के जीवन में उनकी शांति सिर्फ 7 दिन तक रही. ஆனால் இங்கே யோபுவினுடைய அந்த அமைதலோ அல்லது ஆறுதலோ வெறுமனே அந்த 7 நாட்கள் மாத்திரம் இருந்தது. क्योंकि अब जैसे जानते हैं आगे के 35 अध्याय में बार बार करके वे अय्यूब को कोसते रह रहे हैं, अय्यूब के सामने कई प्रकार की सवालों को रखते जा रहे हैं. ஏனால திரும்ப வருகிற அந்த 35 அந்த அதிகாரங்கள் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப யோபுவை குற்றப்படுத்திக் கொண்டு யோபுவை குறை கூறிக்கொண்டே போகிறார்கள். और फिर से मैं अय्यूब के उस खराई को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं. திரும்ப யோபுவின் உத்தமத்தை நான் கொஞ்சம் விளக்கட்டும். वो कैसा वो परमेश्वर उस परिस्थिति में भी वो बना रह रहा है. அவர் எப்படி அந்த சூழ்நிலையிலேயும் நிலைத்திருக்கிறார். और उसके दूसरे बात को मैं रख के मैं अंत करना चाहूंगा. அதனுடைய இரண்டாவது காரியத்தை நான் இப்பொழுது சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். Honor God with your lips, in your heart and through your life in all circumstances. अपने ओंठों, अपने हृदय और अपने जीवन से सभी परिस्थितियों में परमेश्वर का सम्मान करें. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் உங்கள் உதடுகளாலும் உங்கள் இருதயத்திலும் உங்கள் வாழ்வின் மூலமும் தேவனை கனப்படுத்துங்கள். और परमेश्वर हमें सहायता करने पाए தேவன் நமக்கு உதவி செய்யட்டும். ताकि हम हमारे खराई में हम बना रह सके. நம்முடைய உத்தமத்திலே உறுதியாய் இருக்க हमें एक बात से हम प्रोत्साहित हो सकते हैं. நாம் ஒரு காரியத்தினாலே உற்சாகம் அடைய முடியும். भले लोग मेरे परिस्थिति को समझे या ना समझे, ஒருவேளை ஜனங்கள் என்னுடைய சூழ்நிலை புரிகிறார்களோ இல்லையோ, मेरे साथ जिनके ऊपर मैं भरोसा रख रहा हूं अगर वे भी मुझे ना समझें, ஒருவேளை நான் நம்பி இருக்கிறவர்களும் என்னை புரியாமல் போனாலும், मेरा एक परमेश्वर है जो मेरे भीतर की बातों को देखता है और समझता है. எனக்கு ஒரு தேவன் உண்டு, எனக்கு உள்ளே இருக்கிற காரியங்களை பார்க்கிறார், புரிகிறார். एक व्यक्ति के जीवन को जरा दिखा के मैं अंत करना चाहूंगा. ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை காண்பித்து முடிக்கிறேன். विलियम बोल्डन नामक एक मिशनरी को आपके सामने आज मैं रखने के लिए चाहता हूं. வில்லியம் போல்டன் என்று சொல்லி ஒரு மிஷனுடைய காரியத்தை உங்களிடத்தில் விளக்குகிறேன். वे अपने 25 उम्र में अफ्रीका में मिशनरी के रूप में वे गए. அவர் தன்னுடைய 25வது வயதிலே ஆப்பிரிக்காவுக்கு மிஷனரியாக போனார். 7 उम्र में ही पूरे बाइबल को पढ़ के बाइबल के अध्ययन लेने वाला एक अच्छा एक लड़का था. 7வது வயதிலேயே முழு வேதாகமத்தையும் வாசித்து முடித்த பின்பு வேதாகம ஸ்டடி எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர் மாறினார். लेकिन विलियम बोर्डन अपने बचपन से ही उसके शरीर में कई प्रकार की सिकनेस, कई प्रकार की बीमारियां उसमें पाई गई. ஆனால் அந்த அவருடைய சரீரத்திலே குழந்தை பருவத்திலிருந்தே சிறு பருவத்திலிருந்தே சரீரத்திலே பலவிதமான வியாதிகள். लेकिन उसके शरीर की ये बीमारियां उसे परमेश्वर से दूर नहीं किया, परमेश्वर से काम से दूर नहीं किया. சரீர வியாதியோ தேவனை விட்டு அவரை பிரிக்க முடியவில்லை, தேவனுடைய கிரியையிலிருந்து அவரை விலக்க முடியவில்லை. अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में अपने कॉलेज में प्रेयर सेल चला के कई जवानों को परमेश्वर के पास वो खींचा. தன்னுடைய கல்லூரி யூனிவர்சிட்டி வாழ்க்கையிலே अनेक வாலிபர்களுக்கு பிரேயர் செல் நடத்தி அவர்களை ஆண்டவருக்காக சம்பாதித்தார். और कई एक धनवान परिवार में जन्म लेने के बावजूद वे सारी संपत्ति को छोड़ के वे मिशनरी के रूप में अफ्रीका के देश में वे गए. ஒரு பெரிய பணக்கார குடும்பத்தில் அவர் பிறந்திருந்தாலும் எல்லா சொத்து சுகத்தையும் அவர் துறந்து அல்லது விட்டுவிட்டு ஆப்பிரிக்காவுக்கு மிஷனரியாக போனார். और वे वहां अपने पहले ही वो कई प्रकार की बीमारियां उनमें पाई गई. முதல்ல இருந்தே அவருடைய சரீரத்திலே பலவிதமான வியாதிகள். उस कारण अफ्रीका में उनको सेरिब्रल मेनिंगिटिस हो गया था. அவருக்கு சரீரத்திலே ஒரு விதமான பாதிப்பு அந்த ஆப்பிரிக்க தேசத்திலே உண்டாயிற்று. इस कारण 1 साल के अंतर्गत में यानी 25 उम्र में ही वे मर गए थे. இது நிமித்தமாக ஒரு வருடத்துக்குள்ளே அதாவது 25 அந்த வயதிலேயே அவர் மரித்து போனார். लेकिन वे जब मरने के बाद அவர் மரித்த பின்பு उनके माँ उनकी डायरी को उनको मिला था. அவருடைய தாயார் தன்னுடைய மகன் எழுதிய அதாவது அவர் எழுதிய அந்த டைரியை பெற்றார்கள். और जब डायरी को उसके माँ ने जब उसको पढ़ रही थी, அந்த டைரியை மகன் எழுதிய டைரியை தாயார் வாசித்தபோது 3 शब्दों को उन्होंने उस डायरी में देखा. 3 வார்த்தைகளை தாயார் அதிலே பார்த்தார்கள். सबसे पहले उन्होंने ये लिखा था नो रिजर्व, यानी मेरे पास कोई बचाव नहीं है, कोई पैसा नहीं है करके उसमें लिखा हुआ था. அவர் எழுதின முதல் குறிப்பு என்னன்னு சொன்னால் நோ ரிசர்வ், எந்த
வைத்திருப்பும் இல்லை. वो उस संदर्भ में वो लिखा गया அது எந்த சூழ்நிலையில அவர் எழுதினார் தெரியுமா? जब वे अपने सारी संपत्ति को छोड़ के परमेश्वर की सेवकाई में आए, தன்னுடைய எல்லா சொத்துக்களையும் விட்டுவிட்டு தேவ ஊழியத்துக்கு வந்தபோது எழுதின அந்த வரிகள். दूसरा एक शब्द उसमें उनके डायरी में पाया गया, இரண்டாவது ஒரு குறிப்பு அவருடைய டைரியிலே காணப்பட்டது. नो रिट्रीट, यानी मैं पीछे नहीं हटूंगा करके एक शब्द को उसमें लिखा गया था. நோ ரெட்ரீட் என்று சொல்லி, அதாவது நான் பின்னோக்கேன் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. वो उस संदर्भ में विलियम ने उसमें लिखा था. அது எந்த சூழ்நிலையில வில்லியம் எழுதினார் தெரியுமா? जब उनके पिताजी ने ये कहा कि तुम मिशनरी के रूप में सेवकाई में जाने के कारण तुम्हारा जो इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी है, मैं उसको अलग करता हूं. தகப்பனார் இப்படி கூறின போது, எப்படி நீ ஊழியத்துக்கு போனால் உனக்கென்று சொல்கிற வர்ற சொத்தோ உனக்கென்று வருகிற பங்கோ இருக்காது. आखिरी में उन्होंने एक शब्द को उस डायरी में उनके मां ने देखा. கடைசியிலே அவருடைய தாயார் ஒரு வார்த்தையை அந்த டைரியிலே கண்டார்கள். नो रिग्रेट्स करके लिखा गया था, कोई प्रकार से दुख नहीं है, गम नहीं है करके उसमें लिखा गया था. அதிலே நோ ரிக்ரெட்ஸ் என்று போடப்பட்டிருந்தது. அதிலே எந்த வருத்தமும் நான் இப்படி இருந்ததினாலே எனக்கு ஏற்பட்டதில்லை என்று. उनको सेरिब्रल मेनिंगिटिस की वो बीमारी आने के बाद मरने के कुछ दिनों के पहले उस शब्द को विलियम ने अपने डायरी में लिखा. அவர் வியாதியில இருந்து மரிப்பதற்கு கொஞ்சம் மணித்துளிகளுக்கு முன்பதாக எழுதப்பட்ட வார்த்தை தான் அந்த கடைசி வார்த்தை. और मैं जरूर अय्यूब के जीवन से भी हम उसी बात को हम देख सक रहे हैं. யோபுவினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் அதைத்தான் பார்க்கிறோம். अगर हम खराई में अगर हम बना रहना है, ஒருவேளை உத்தமத்திலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் किसी भी प्रकार का रिग्रेट्स हमारे जीवन में ना होने पाए. எந்த விதமான ஒரு வருத்தங்களோ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கக்கூடாது. क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर हमें जान रहा है. ஏனென்றால் தேவன் நம்மை அறிந்திருக்கிறார், அவர் நம்மை நன்றாய் ஆராய்ந்து வைத்திருக்கிறார். आइए हम प्रार्थना करें. வாருங்கள் நாம் ஜெபிக்கலாம். अनुग्रहकारी पिता, आपको धन्यवाद देते हैं. கிருபை நிறைந்த பிதாவே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். आज के दिन में भी अय्यूब के जीवन से उसकी कराई को हमें दिखाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं. இன்றைக்கும் யோபுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அவருடைய உத்தமத்தை விளக்கினதினால் உமக்கு நன்றி. प्रभु, लगातार हमारे जीवन में भी इस प्रकार की पीड़ाएं या हमला जब होता है, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்ட வேதனைகளும் வலிகளும் தொடர்ந்து வருகிற வேளையிலே अय्यूब के जैसा हम भी प्रभु उस कराई में बना रहने पाए. யோபுவை போல நாங்களும் அந்த உத்தமத்தில் நிலைநிற்க வேண்டும். हम प्रभु हर परिस्थिति में हम धीरज धरने के लिए आप हमें सहायता कीजिए. ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் பொறுமையா இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். उस मिशनरी विलियम की नाई அந்த மிஷனரி வில்லியமை போல हम किसी भी परिस्थिति में पीछे न हटने पाए, எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் பின்னோக்கி விடக்கூடாது. और हमारे अंदर कोई भी प्रकार का रिग्रेट्स, कोई भी प्रकार का दुख न होने पाए. स्वामी, எங்களுடைய வாழ்க்கையில எதை குறித்து வருத்தமோ, அது நடந்தவைகளை குறித்து வருத்தமோ சோர்வோ இருக்கக்கூடாது. और जितना भी दिन आप हमें यहाँ पे आप हमें रखे हैं, எங்களுடைய வாழ்நாட்கள் எவ்வளவு என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ हम उसमें हम खुशी के साथ आपके मकसद को हम पूरा करते हुए आगे बढ़ने அந்த पाए. வாழ்நாள் முழுவதும் சந்தோஷத்தோடு உம்முடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்ற முன்னேறட்டும். प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபத்தை